میرا پتر ہوئے بس پریشان نہ تھی مولوی آن والے تھوڑی سیٹنگ کر میں نہ پتہ لگے دولہا بیٹھے مولوی صاحبہ پہنچنا لے اسے ہوں بھائی صاحب کوئی مولی دا پتہ کی تو ہو بھی ہاں مولی کتے میری تا ہن دھی باہ کے تھک گئی ہے بس وہ دادو والی پل ٹپا آندا ہے آیا بس نہ آیا مولی تیرا دیکھا میرا بچڑا ونجا میں کو لگتا ہے مولوی آ گئے دیکھنا پتہ کر جی میں آؤ مولوی صاحب آؤ تھوڑا انتظار ہے آؤ مولوی صاحب آؤ مولوی گلفام کی طرف سے پوری برادری کو سلام ہو۔ وعلیکم السلام مولوی صاحب وعلیکم السلام سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ مولوی صاحب تھوڑا انتظار ہے تساں پہنچ گئے تو بس بسم اللہ کرو شروع کرو نکاح پڑھو کس کا نکاح پڑھانا ہے؟ مولوی صاحب لڑکی تے لڑکے دا نکاح پڑھاونے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے وہ خوش نصیب دولہا کدھر ہے جس کا نکاح میں نے پڑھانا ہے؟ مولوی صاحب میرا نکاح پڑھاونا ہے کام میرا سبحان اللہ دولہا سونا کی دے اوے مولوی میرا پتر پورے ڈب دا پاوا ہے پاوا سبحان اللہ اگر یہ ڈب کا پاوا ہے تو میں پورے میاں والی کا لاوا ہوں لاوا واہ جی واہ لاوا تے پاوا صحیح جوڑ پڑے لاوا تے پاوا او مولوی صاحب اے لاوا تے پاوا چھڈو تے نکاح دی رسم پوری کرو دیکھیں نکاح شروع کرنے سے پہلے میں چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی مولوی صاحب دسو نکاح پڑھانے کے میرے اپنے ہی الگ طور طریقے ہیں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں نکاح کی رسم آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جی مولوی صاحب بسم اللہ جی مولوی صاحب کوئی اور گنجائش ہے تو او بھی دسو سب شروع کرو جی مولوی صاحب تو شروع کرو میں اپنا آغاز اس شعر کے ساتھ کروں گا۔ دودھ میں چاول ملے تو اسے کھیر کہتے ہیں، مجھ جیسا مولوی مل جائے اسے تقدیر کہتے ہیں اور جو میری باتیں غور سے سنے اسے فقیر کہتے ہیں اور جو میری باتیں اگنور کرے اسے لعین کہتے ہیں۔ مولوی صاحب تمہارا لب کر دیتی مولوی صاحب تساں ایتھے نکاح پڑھاون آئے ہو یا مشاعرے سناون آئے ہو؟ ڈیڈی جی میرا پوتر ڈیڈی یہ مولوی آپ کہاں سے اٹھا کر لائے ہیں؟ اس کی تو شاعری نہیں ختم ہو رہی۔ ڈیڈی میں تو ابھی تھک گئی ہوں، یہ مولوی صاحب سے کہیں یہ نکاح پڑھانے آئے ہیں یا کوئی مشاعرے کی محفل پہ آئے ہیں؟ سبحان اللہ، لگتا ہے محترمہ کو میرا شعر پسند آیا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک اور شعر عرض کر دوں۔ او مولویا تیرا بیڑا غرق ہوئے، میں بہ کے تھک گئی ہاں تے تیری شاعری نہیں مکدی پئی۔ محترمہ میری تعریف کرنے کا شکریہ۔ او مولویا تو تے نک تے لڑ گیا او ہن نکاح شروع کرے دیکھیں میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ میرے اپنے ہی طور طریقے ہیں۔ مولوی ہاتھ منگاؤ ہوں سلسوں میں او مولوی او میں تو ہن پتری ویندی ہوں
तो तरीका छोड़ और निकाह शुरू करें। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं ये नेक काम शुरू करूं। बिस्मिल्लाह करो भाई, बिस्मिल्लाह शुरू करो बोलो। आप। सुभान अल्लाह। पावा साहब तुम्हारा नाम ही शाह सुल्तान। सुभान अल्लाह। सोना के दे सोने के दे प्यू दना की से आलम। खान साहब आपका ताल्लुक किस कबीले से है? हनान साहब पावली मुल्क में मिलता है। सुभान अल्लाह। तो सुल्तान का ताल्लुक पावली कबीले से है। जी जी, हुण अगला सवाल करो। सुल्तान दी उम्र कितनी? 14 साल। सुबह माजरत के साथ ये निकाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखें, कानून की रूह से देखा जाए तो दूल्हे की उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए, जबकि आपके सुल्तान की उम्र 14 साल है, तो लिहाजा ये निकाह नहीं हो सकता। मौलवी साहब सादे दूल्हे की उम्र 28 साल है, सुभान अल्लाह। लेकिन शोधा दसेंदा 14 साल घट है। हाँ जी। रईस आजम साहब, अगर ये बात दुरुस्त है तो मुझे सुल्तान का शिनाख्ती कार्ड दिखाया जाए। जी जी मौलवी साहब, देखो शनाख्ती कार्ड थे। आजम वल्दियत रईस आजम अफंदी। पहले मरहले में दूल्हे की कार्रवाई मुकम्मल हुई। शुक्र है। अब मैं दुल्हन की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। जी जी मौलवी साहब, बिस्मिल्लाह करो। मैं जानता हूँ मोहतरमा, आप मेरा इंतज़ार बेसब्री से कर रही हैं। ठीक है मौलवी साहब, थोड़ा झल के। जी जी मौलवी साहब, मेरा हाँ बाटा भी थोड़े और। शुक्रिया मोहतरमा, आपका इसमें गिरामी क्या है? मौलवी साहब प्यार से मुझे गुलशरफी कहते हैं। सुबह अल्लाह। खुफी साहिबा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। निकाह करवाएं या रंगा दिखाएं? देखें मोहतरम सुल्तान, देखें मेरी बात सुने। कब्र में मैंने जाना है। कानून की रूह से देखा जाए तो मौलवी ऐनी शाहिद होता है, तो ये ज़रूरी है कि मौलवी लड़की की ज़ियारत लाजमी करता है। कानून की रूह से देखा जाए तो ऐनी शाहिद मैं हूँ, मेरा देखना फ़र्ज है। देखें, पाकिस्तान के कानून में नया बिल पास हुआ है कि वो दुल्हन को ज़रूर देखे, तो लिहाजा हमारी मजबूरी है, कानून के मुताबिक हम ज़रूर देखेंगे। क्या अब मैं कानून की रूह से गुलशरफी साहिबा की ज़ियारत कर सकता हूँ? एक मिनट बाद दे। ये कानून असां पहले तक कायना सुने। चल तू हुण जिद करी ने ता एक नजर वेख ले। बाकी ये है मौलियो। खैर गुजरा बस उनका फुल बस खैर। हाँ अल्लाह। मौलवी साहब के होया है? मौलवी साहब, मेरे दिल में खट खट हो रही है। मेरे दिल में बात थी। मौलवी साहब तसल्ली हो गई ना? मेरी तसल्ली तो क्या, मेरे दिल की भी तसल्ली हो गई। चलो शुक्र। हाँ हुण तो निकाल ही करो। अब भाई बाबा थक गए। कार्रवाई मुकम्मल हुई दूल्हे और दुल्हन की। अब मैं आप लोगों की इजाज़त से
निकाह को आखिरी मरहल में दाखिल करता हूँ। माशाल्लाह। क्या मुझे इजाजत है? जी 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 इजाजत है। गुलशरफी साहिबा, सुल्तान बिनते रईस आज़म आपको कबूल है? कबूल है। सुबहान अल्लाह। खान साहब, गुलशरफी बिनते गुलशरफा आपको कबूल है? ये कबूल है। सुबहान अल्लाह। मौलवी गुलफाम की रूह से सुल्तान पावली और गुलशरफी साहिबा अब शादी के बंधन में मुंसलिक हो रहे हैं। इल्तमा से दुआ किया जाए। अब गुलफाम मौलवी की तरफ से दोनों बिरादरियों को मुबारक हो। खैर मुबारक मौलवी साहब, खैर मुबारक मुबारक हो जवान, मुबारक हो बजड़ा मुबारक होई, मुबारक होई, बजड़ा मुबारक होई। रईस आज़म साहब, आप मुबारकें तो दे रहे हैं, तो निकाह की खुशी में मुंह मीठा नहीं किया जाएगा? मौलवी साहब बस कर, तैसन थोड़ा जलील ते ख्वार कीते, हुण तू मिठाइयां ते जुड़दा पी। वांज वांज अपने घर वांज बस। उठी लाइयो को जुंदा है बस। बस मौलवी साहब बस, हुण मिठाइयां घर वांज खावे, हुण मिठाई की जान छोड़। हुण मौलवी साहब के लिखण ते बात रुक के शुरू थी गए हो। गुलशरफी और सुल्तान का निकाह अब कलदम किया जाता है। ओ मौलवी आए के कोई नवी है की बात के नवी है की खोल बैठे हो। देखें, मेरी बात गौर से सुनी। नमाज वाजिब है? जी हाँ वाजिब है। वाजिब है, मानते हैं? जी हाँ। सब मानते हैं वाजिब है। जब उसकी नियत वाजिब की जाती है, जी जी की जाती है, जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, जी जी नमाज के दौरान अगर आपका वुजू टूट जाए जी तो नमाज बातिल हो जाती है। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल हो गई नहीं। तो इसी तरह नए कानून के मुताबिक मिठाई की रूह से देखा जाए तो ये निकाह बातिल हुआ जाता है। जी, मौलवी गुलफाम के अपने ही तौर तरीके हैं। अगर आपको पसंद आए हैं तो मुझे दोबारा बुलाइए।